का क्या कहना। ओम शांति 29/3/25 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे, ज्ञान द्वारा तुमर बहुत भल जागृति होइछि। तुमे निजर 84 जन्म को निराकार और साकार पिता को जानिछ। तुमर एणे तेणे बुली बुली भक्ति करिबा मध्य बंद होई जाइछि। प्रश्न, ईश्वरंकर मत गत न्यारा अर्थात गति और मत सबुठारु अलगा बोली काहेकि गायन करा जाइछि। उत्तर 1, काहेकि ना सी तुमको एपरि मत देउछंती जहा द्वारा तुमे ब्राह्मण माने समस्तंक ठारु नियारा होई जाउछ। तुमे समस्तंकर गोटिए मत होई जाउछि। ईश्वर ही समस्तंकर सद्गति करूछंती। पूज्यरु तुम समस्तंकर गोटिए मत होई जाउछि। 2, ईश्वर ही समस्तंकर सद्गति करुछंती। पूजारी पूज्य कराउछंती, सेथिपई तांकर गति अर्थात कर्तव्य एवं मत समस्तंक ठारु अलग अटे, जहाको तुम पिलामानंक व्यतीत अन्य केही बुझी पारिबे नाही। ओम शांति। तुमे संतान माने जानिछ पिलामानंकर जदि स्वास्थ्य ठीक नथिबो तेबे बाबा कहिबे भले एठारे सोई जाओ, एथिरे कौनसी असुविधा नहीं। काहेकि ना शिकिलदे संतान अटंती अर्थात 5000 वर्ष परे पुनर्बार आसी मिलिछंती। काहाकू मिलिछंती? बेहेदर बाबांकू। ए कथा मध्य तुमे संतान माने जानिछ, जहार निश्चय रहिछि जे वास्तव रे आमे बेहेद बाबांक सहित मिसिछु। काहेकि ना पिता 2 जण थांती, जणे हदर लौकिक पिता आउ जणे बेहेदर पारलौकिक पिता। दुखरे समस्ते बेहेदर पिता को मन पकाई थांती। सत्य जुगरे एकमात्र लौकिक पिता को ही याद करिवे, काहेकि ना ता हेउची सुखधाम। लौकिक पिता तांकु कुआ जाई थाए जे एही दुनिया रे शरीर को जन्म देई थांती। पारलौकिक पिता तो थरे मात्र आसी तुमको निजर करुछंती। तुमे बाबांक सहित अमर लोकर निवासी हट, जहाकू परलोक परम धाम कुआ जाए। ताहा हेउची सर्वोच्च धाम। स्वर्ग को सर्वोच्च धाम कुआ जीव नाही। स्वर्ग एवं नर्क एठारे ही हेउची। दुनिया नुआ स्वर्ग, पुराना दुनिया को नर्क कुआ जाउची। वर्तमान हेउची पतित दुनिया। डाकुछंती मध्य, हे पतित पावन आस, सत्य जुगरे एपरि कहिबे नाही। जेबे ठारू रावण राज्य हेउची सेबे ठारू पतित हेउछंती। ताहाकू 5 विकारर राज्य कुआ जाउची। सत्य जुगरे निर्विकारी राज्य ही हेब। भारत देशर केते महान महिमा रहिछि, किंतु विकारी होई जाइथिबारु भारतर महिमा को जानी नाहंती। भारत संपूर्ण निर्विकारी थिला जेतेबेले एही लक्ष्मी नारायण राजत्व करुथिले। वर्तमान सही राज्य नाही। सही राज्य केउ आड़े गला ए कथा पत्थर बुद्धि मनुष्य माने जानी नाहंती। अन्य समस्ते निज निजर धर्म स्थापक मानकु जानिछंती। एकमात्र भारतवासी ही अटंती जिए ना निजर धर्म को जानिछंती ना धर्म स्थापक को जानिछंती। अन्य धर्मावलंबी माने निजर धर्म को तो जानी नाहंती, किंतु सेमानंकर धर्म स्थापक पुणी केबे धर्म स्थापना करने को आसिबे एक कथा जानी नाहंती। सिख धर्मर लोक माने मध्य ए कथा जानी नाहंती जे आमर सिख धर्म आरंभरू नथिला। गुरु नानक आसी स्थापना करिसंती, तेबे निश्चिंत रूपे ए धर्म सुख धामरे रहिबा नाही। तेबे तो जाई गुरु नानक आसी पुणी स्थापना करिवे, काहेकि ना विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेउची। ख्रीष्टियान धर्म मध्य नथिला, पुणी स्थापना हैला। प्रथमे नुआ दुनिया थिला, एक धर्म थिला। केवल तुमे भारतवासी ही थिलो, गोटिए धर्म थिला। पुणी तुमे 84 जन्म नहीं नहीं ए कथा मध्य भूली जाइछ जे आमे देवता थिलु, पुणी आमे 84 जन्म नेउछु। सेथिपाई बाबा कहउछंदी तुमे निजर जन्म को जानी नाह। मु तुमको कहूची
ଅଧା କଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୂଳ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳ ରାମରାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ କୂଳରେ ଥିଲେ ସେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ରାବଣ କୂଳର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ କୂଳର ଥିଲେ, ଏବେ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ କୂଳର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ 84 ଲକ୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ 84 ଲକ୍ଷର ହିସାବ କିଏ ବସି ବିଚାର କରିବ? ସେଥିପାଇଁ କାହାର ବିଚାର ଚାଲୁନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଛ। ନିରାକାର ପିତା ଏବଂ ସାକାର ପିତା ଉଭୟ ହିଁ ଭାରତରେ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଗୃତି ଆସିଥାଏ। ଆଲୋକରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଧକ୍କା ଖାଇନଥାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ନା, ସିଏ ପୁଣି କାହାର ପୂଜା କରିବେ? ନିଜର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ନିଜର ପୂଜା ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ଆମେ ହିଁ ପୁଣି ପୂଜାରୀ କିପରି ହେଉଛୁ। ଏହି କଥା ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗତି ମତ ନିଆରା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମର ସାରା ଦୁନିଆରୁ ଗତି ଓ ମତି ଅଲଗା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ମତ ମତାନ୍ତର ରହିଛି। ଏଥିରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏକମତ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ ଏବଂ ଗତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଗତି। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ରାମ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ରାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କୁହନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ରାମ ହିଁ ରାମ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୁଃଖ, ଆଲୋକରେ ରହିଛି ସୁଖ। ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ନା। ବନ୍ଦନା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଯେପରି ଭିକ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମାଗିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକ ମାଗିବା ହେଲା ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭିକ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ କେତେ ଧନବାନ ଥିଲ, ତାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାରତ ଏବେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କଳ୍ପର ଆୟୁକୁ ଓଲଟା ସିଧା ଲେଖିଦେଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପତିତ କିପରି ହୋଇଛ? ଆତ୍ମାର ବିକାର କିପରି ଆସିଛି? ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ସେଇ ଜଙ୍କ କିପରି ଛାଡ଼ିବ? ଏଥିପାଇଁ ମନେ ପକାଅ, ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା, ପରେ ପୁଣି ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛ। ଆତ୍ମା ତ ଅମର ଅଟେ, ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି, କଳି ଯୁଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆରେ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଅମର ଲୋକ ଥିଲା, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କିପରି ହେଲା। ଅମର ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ହେବ। ତାହା ହେଉଛି ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ତୁମେ ରାଜଋଷି ଅଟ। ଋଷି ପବିତ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମକୁ କିଏ ପବିତ୍ର କରାଇଛନ୍ତି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମକୁ ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବାବା ତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଶିବ ବାବା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଉପରୁ ଅବତରିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା, ଯାହା ଶରୀରରେ ଚାହିଁବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଅର୍ଥେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ମୁଁ ପତିତ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛି ନା।
ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ମାୟା ବି କମ୍ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରି ଉଲ୍ଟା ସିଧା କଥା କୁହାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। କେତେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ତେବେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଶିବ ଅଟେ, ଅମୁକ ଅଟେ। ମାୟା ବହୁତ ଶୈତାନ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଇଏ କାହାର ପ୍ରବେଶତା। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ତ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ନା। ପୁଣି ଅନ୍ୟର କଥା ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ? ଯଦି ଶୁଣୁଛ ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର ଏ କଥା ଠିକ୍ ଅଟେ ନା ନାହିଁ। ବାବା ତୁରନ୍ତ ବୁଝାଇ ଦେବେ। କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା କ'ଣ। କାହା ଶରୀରରେ ତ ଏପରି ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାରିଥାନ୍ତି, ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା କ'ଣ କେବେ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ? ଏକଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସନ୍ତାନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ପଚାରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଅନେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି। ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମୁକ ଶରୀରରେ ମମା ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ୟାଦ କର। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କର୍ମବନ୍ଧନ ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। ବିବେକ କହୁଛି ଆମକୁ ବେଦର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ୟାଦ କର। ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ନ କରିବା? ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର, ବାବା ବୁଝାଇ ଦେବେ। କର୍ମ ଭୋଗ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ନା। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମଭୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ମିରୁଆ ମଉତ ମଲ୍ଲୁକା ଶିକାର, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ପୋଷ ମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ। ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ, ତୁମେ ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଅଛ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ବତନରେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ଏବଂ ମୂଳ ବତନ ଭଲ ଲାଗିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନବାସୀମାନଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ପରି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଫରିସ୍ତା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଅ, ଯେବେ କି ତୁମେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଅ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀର ନଥାଏ। ହାଡ଼ ମାଂସ ନ ରହିଲେ ବାକି କ'ଣ ରହିଲା? କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଯାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ନିରାକାର ହୋଇଯାଉଛ ନା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାର ରହିବ। ସେଠାରେ ଭାଷା ମୁବି ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରରେ ଚାଲିବ। ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ। ତାକୁ ସଟିଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇଶାରାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ବାଣୀ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଇଶାରାର ଦୁନିଆ ମୁବି, ତାପରେ ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥାତ୍ ନୀରବତାର ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଛି। ଏହା ଡ୍ରାମାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଭିନୟ ଅଟେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବେ। ତାହା ମୁବି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଶାରା ବା ଠାର ଏବଂ ଏଠାରେ ଟକି ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀ ରହିଛି। ଏହି ତିନି ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ବିରଳ କେହି ୟାଦ କରୁଥିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ କର୍ମ କର, 8 ଘଣ୍ଟା ଆରାମ କର ଏବଂ 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଶୋଇବା କୌଣସି ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ନୁହେଁ। ଏହିପରି କେହି ବି ନ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ବାବାଙ୍କର ତ ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ପୁଣି ୟାଦ କାହିଁକି କରିବୁ? ନା, ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଧାମରେ ମନେ ପକାଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଯିବାକୁ ହେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ମୂଳ ବତନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଗଲେ ଖବର କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏବେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଏତେ ବଡ଼ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସାଉଥ୍, ନର୍ଥ, ଇଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ, ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ କେତେ ସ୍ଥାନ ଅଛି।
ଏବେ ଖବରକାଗଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖବର ଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ବିନାଶ ହେବ। ଏଇ ଲଢ଼େଇ ପରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ହେବ। ସୁଖଧାମ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହିଁ ଥାଏ। କଳି ଯୁଗରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏ କଥା ତ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ନଥିଲେ। ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଆସିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ବୃଦ୍ଧି ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିଡ଼ିରେ କେବଳ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି? କୁହ ଏହି ଖେଳ ଭାରତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅଧା କଳ୍ପ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ବାକି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଆସିଥାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଚିତ୍ରରେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଗୋଲା ଚିତ୍ର ବି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ଏହା ଜ୍ଞାନର କଥା ଅଟେ। ଏହି ଚାରି ଯୁଗର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ରହିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି ତ୍ରେତା ହେବ। ତ୍ରେତା ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ଆସିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିପରି ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା। ଗୀତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶିବ ବାବା ନିଜେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କରୁଛ ନା। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା ଲେଖିପାରିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଭାରତବାସୀ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ କଥା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସବୁ ପୁରୁଣା କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ସମାପ୍ତ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। 2. ଧ୍ୟାନରେ ଯିବା ବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମାୟାର ବହୁତ ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେହିସବୁ ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମାଚାର ଶୁଣାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାୟ ନେବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ ନିଜର ଶୁଭଭାବନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ ଭରୁଥିବା ସଦା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସେବା ହେଲା ନିଜେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ ଭରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଭାବନା ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ତେବେ ଶୁଭ ଭାବନାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କାହା ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବନା। ଏଭଳି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତା ପ୍ରତି ମୋହ ଆସିଯିବ। ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୁଭ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବେହେଦର ହେବା ଦରକାର। ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବନା ରଖିବା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବେହେଦର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ
ନିଜକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କର। ସ୍ଲୋଗାନ ଅନେକଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରୂପୀ ଗହଣାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଗାର ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳଙ୍କାରୀ ହୁଅ, ଦେହ ଅହଙ୍କାରୀ ନୁହେଁ। ओम शांति। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पाया